So this is the equations or this expressions delta H0 of reactions is equals to summation of delta H0F, that is formations, sum of heat of formations of the product minus sum of heat of formations of the reactant. So if you know these two values of this formations of product and heat of formations of reactant, then we can easily find out the heat of reactions, enthalpy heat of reactions or enthalpy of reactions we can find out. So in this way we can find out we consider one reactions, heat of reactions आपण कसं काढू शकतो. हीट ऑफ फॉर्मेशन्स तुमच्या लक्षात आलंय की एखादा मॉलिक्युल्स कसा तयार होते आणि त्याचं रिएक्टंट फॉर्मेशन्स, हीट ऑफ फॉर्मेशन्स अँड हीट ऑफ रिएक्टंट या दोघांचा आपल्याला जर हीट ऑफ फॉर्मेशन्स माहित असेल तर आपण हीट ऑफ रिएक्शन्स वी कॅन इझिली फाइंड आउट. सो इफ यू कन्सिडर द वन रिएक्शन्स, तर एक रिएक्शन्स आपण कन्सिडर केली. इफ यू कन्सिडर जनरल रिएक्शन्स एक रिएक्शन्स आपण कन्सिडर करूया आणि समजून घेऊया की हीट ऑफ रिएक्शन्स, एन्थाल्पी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन्स कसं आपण फाइंड आउट करू शकतो. सो A plus B is find formations of the product C and D. So the number of molecules of A is A, number of molecules of B is B, number of molecules of C is small c, and number of molecules of D is D. So this is the chemical reactions. ही एक chemical reactions आहे, जनरल आपण कन्सिडर केली आहे. So hence we can say that the delta H0 of reactions, so the enthalpy of reactions is equals to आता याचं समेशन्स आपण म्हणतोय, समेशन्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन्स ऑफ अ रिएक्टंट. आता रिएक्टंट आणि प्रॉडक्ट, आता हा प्रॉडक्ट आहे आणि हा रिएक्टंट आहे. दिस इज युअर रिएक्टंट अँड दिस इज युअर प्रॉडक्ट. आता आपण याचं समेशन्स करू. आता पहिल्यांदा कशाचं करायला पाहिजे, प्रॉडक्ट म्हणजे काय, सी आणि डी आहे. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू द सी ऑफ डेल्टा एच एफ झिरो प्लस डी ऑफ डेल्टा एच एफ झिरो, हे झालाय प्रॉडक्ट, मायनस समेशन ऑफ ए डेल्टा एच एफ झिरो मायनस प्लस B of delta H F0. So if you know this values of this one, ही values आपल्याला माहित असेल तर we can easily find out the enthalpy of reactions. We can easily find out the enthalpy of reactions. So in this way we can find out the enthalpy of reactions for the any chemical reaction. First we have to know the value of the enthalpy of changing enthalpy of formations, and then we can think about the product and we can think about the reactant, then the summations, and after that we can find out this enthalpy of a reaction. So this is all about the concept of enthalpy of reactions or enthalpy of formations. This is all about the concept of enthalpy of reactions. Enthalpy of reactions. यामध्ये आपण काय बघितलं, एन्थाल्पीची डेफिनेशन्स बघितली, enthalpy of reactions. Okay. Then we observed the exothermic and endothermic reactions, त्याचे examples. Now the standard state or standard conditions, and then enthalpy of formations, standard enthalpy of formations. So then we find out the enthalpy of reactions. So this is a simple concept of enthalpy of reactions. Enthalpy of reactions, it is a very simple concept. It is a simple theoretical concept, and there is no any kind of numerical or the derivations is there. So this is very theoretical concept. हा अशा पद्धतीचा theoretical concept तुमच्या syllabusला आहे. Now the next concept is included in your syllabus, that is the heat of solution, that is the heat of solutions, or so it is called as the enthalpy of solutions. Enthalpy of solutions. Enthalpy of solutions. Now this is the
one concept which is included in your syllabus, that is the enthalpy of solutions. What is called as the enthalpy of solutions or heat of solution? Heat of solution of a can be defined as it's a substance in a particular solvent is defined as this heat of solution of a substance is particular solvent can be defined as the heat change when 1 mole of substance is dissolved. Heat change 1 mole of substance is dissolved in such a large volume of a solvent, and that further addition of a solvent does not produce any heat, that is called as heat of solutions. त्याला आपण heat of solution. फॉर एक्झाम्पल आता आपण इथे एक एक्झाम्पल घेऊ. जर तुम्ही NaCl जर तुम्ही यामध्ये इथे पाणी आहे, H2O आहे, हे सॉल्व्हंट आहे आणि या सॉल्व्हंट मध्ये जर तुम्ही हा सोल्यूट ऍड केला तर नो डाऊट NaCl मीठ जर तुम्ही पाण्यामध्ये टाकलं तर ते काय विरघळून जाईल आणि ट्रू सोल्युशन मिळेल. म्हणजे हा डिझॉल्व्ह होईल. हा काय होईल? डिझॉल्व्ह होईल. पण डिझॉल्व्ह होत असताना याचे जे मॉलिक्युल्स असतात हे मॉलिक्युल्स ब्रेक होतात ना, त्यामुळे इथे काहीतरी हीट जनरेट होईल किंवा हीट ऍब्सॉर्ब होईल. सो जर हीट जनरेट होत असेल, हीट ऍब्सॉर्ब होत असेल, तर त्यावेळेस इथे जे काय हीट चेंज होत असेल तर दॅट हीट चेंज, ती जी हीट चेंज असेल त्या हीट चेंजला आपण काय म्हणतोय? हीट ऑफ सोल्युशन्स. त्या हीट चेंजला आपण काय म्हणतोय? हीट ऑफ सोल्युशन्स. फॉर एक्झाम्पल NaOH तुम्ही जर बघितलं तर NaOH तुम्ही जर पाण्यात विरघळवलंय किंवा पाण्यात डिझॉल्व्ह केलंय तर तुम्हाला जो बीकर आहे त्या बीकरला हात लावल्यावर तुम्हाला इथे गरम वाटतं. त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा तुमचा NaOH हा पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत असतोय त्यावेळेस तो हीट इव्हॉल्व करतोय. सो दिस हीट इव्हॉल्व, त्यामुळे तुमचा जो बीकर असतोय तो गरम झालेला दिसतो. ही जी हीट चेंज आहे, हा जो हीट चेंज आहे ड्युरिंग द डिझॉल्व प्रोसेस, ह्या डिझॉल्युशन प्रोसेस मध्ये जी हीट बाहेर पडते आणि त्याच्यामुळे तुमचा बीकर गरम होतोय, ती जी चेंज आहे बिटवीन दिस द सोल्युशन्स, दिस इज कॉल्ड ॲज द हीट ऑफ सोल्युशन. याला आपण हीट ऑफ सोल्युशन म्हणतोय किंवा एन्थाल्पी ऑफ अ सोल्युशन्स. This is the concept which is used in the enthalpy. Now, the integrated and differential enthalpy of solutions. So there are two types of heat solutions. आता heat solution चे दोन टाइप आहे. एक म्हणजे कुठला टाइप आहे? इंटिग्रेटेड. This is the heat of enthalpy of solutions. And second one, that is the differential differential heat of solutions or enthalpy of solution. Heat of solutions or enthalpy of a solution. Heat of solutions or enthalpy of a solution. We just consider we are this covered this concept. एकच concept आपण बघूया आणि थांबूया. ओके. सो इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणजे काय? इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणजे काय? पहिल्यांदा तुम्हाला हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणजे समजला की एखादा सोल्यूट जर तुमच्या सॉल्व्हंट मध्ये तुम्ही जर डिझॉल्व्ह करत असेल त्यावेळेस हीट इव्हॉल्व्ह होईल किंवा हीट ऍब्सॉर्ब होईल, जे काय होत असेल ते. सो दॅट चेंज ऑफ हीट, तो जो चेंज आहे हीट मधला, त्या हीट चेंजला आपण काय म्हणतोय? एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन्स और हीट ऑफ सोल्युशन्स. त्यापैकी पहिला, it is classified this heat of solution, it is two-way classification. One is the integral heat of solution and second one is the differential heat of solution or enthalpy of solutions. So first, integral heat of solutions, heat of or enthalpy of solution, heat म्हणा किंवा enthalpy म्हणा, both are the same things. enthalpy म्हणजे तेच आणि heat म्हणजे काय? कारण इथे heat चेंज होते. Okay. So this integral heat of solutions or integral enthalpy of solutions can be defined as the enthalpy change per mole of solute when it is dissolved in a pure solvent and to give us solutions of a given concentrations. एखादा सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट हा जर प्रत्येक सोल्यूट हा डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्या प्युअर सॉल्व्हंट मध्ये जे काही सोल्युशन्स तुम्हाला मिळते त्याचं जे काही कॉन्सन्ट्रेशन असेल त्या कॉन्सन्ट्रेशन्सला आपण, दॅट इज द प्रोसेस मे बी रिप्रेझेंटेड ऍज केमिकल रिएक्शन्स, त्या कॉन्सन्ट्रेशन्सला किंवा त्याला आपण इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणजेच कसं म्हणतोय आपण की पर मोल, 1 मोल, आपण समजा 10 मोल जर सोल्यूट घेतला असेल तर प्रत्येक मोलला 1 मोल ऑफ सोल्यूट
याला काहीतरी असेल 2 असेल 2 सेकंड जो असेल दुसरा मोल, तिसरा मोल, 4. सो प्रत्येक मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व इंटू द सॉल्व्हंट. ॲट टाइम द हीट चेंज, ती जी हीट चेंज आहे ती बाहेर पडते, त्याला आपण हीट ऑफ सोल्युशन. ह्या सगळ्यांना कलेक्ट केलंय, तर त्या कलेक्शन्सला या टोटल हीट ऑफ चेंज ऑफ पर मोल ऑफ सोल्यूट इन dissolving in the solutions and prepare a concentrated concentration given concentration solution, that is called as integral heat of solutions. Integral heat of solutions हे लक्षात आलंय. म्हणजे समजा तुम्ही NaCl घेतलाय आणि तो पाण्यामध्ये विरघळलाय. ओके, पाण्यामध्ये तुम्ही ऍड केलाय, हा NaCl घेतलाय पाण्यामध्ये ऍड केलाय. ओके, आता हा पाण्यामध्ये जेव्हा ऍड करताय त्यावेळेस NaCl चे समजा 10 क्रिस्टल्स आहेत. 10 NaCl चे क्रिस्टल्स आहे किंवा मॉलिक्युल्स आहेत. एक पर मोल म्हणजे 1 मोल तुम्ही NaCl ऍड केला सोल्यूट, तर ती हीट काहीतरी चेंज होणार. दुसरा मोल ऍड केला तर काहीतरी ऍड होणार. तिसरा मोल मॉलिक्युल ऍड केला तर काहीतरी हीट. सो प्रत्येक मोलला वेगवेगळी हीट ऍड चेंज होईल. सो ह्या सगळ्यांचं कलेक्शन जे असेल त्याला आपण काय म्हणतोय, इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन. Integral heat of solution. So if you consider one reaction, that is a KCl plus 200 of H2O liquid. एक KCl आहे तो आपण 100 H2O लिक्विड मध्ये काय करतोय, डिझॉल्व्ह करतोय. अँड फॉर्मेशन ऑफ KCl, that is 200 H2O molecules. That time heat is evolved or heat is absorbed, that is heat change, it is delta H is equals to, it is plus 18.0 किलोजूल. एवढी अमाऊंट ऑफ हीट काय होते तुमची ऍब्सॉर्ब होते, राईट. बट HCl plus 200 H2O liquid, this HCl dot 200 H2O. So that time heat change, that is delta H, the amount of heat is, that is minus 72 kilojoule, 72.90 kilojoule. So this is the plus sign and this is the minus sign. So the dissolution of solute into the solvent is often, it shows by either the evolutions or absorptions of heat. एक तर evolution होते किंवा absorptions of heat, या दोन पैकी एक होते. The amount of heat is evolved or absorbed, it depends upon the nature of solute. ह्या सोल्यूटचे नेचर कसं आहे. इथे आपण काय केलंय, इथे पाणी आहे, इथे पण पाणी आहे, सारखेच मोल आहे. पण इथे काय झालंय, सोल्यूट चेंज झालाय त्यामुळे हीट चेंज डिफरंट आहे. KCl असेल तर KCl मध्ये काय होते, तुम्हाला हीट इव्हॉल्व होते. KCl मध्ये हीट इव्हॉल्व, तुमचा बीकर गरम झालेला दिसेल. ओके, सो दी सॉरी KCl जर असेल तर तुमची हीट ऍब्सॉर्ब होते. सो 18.0 किलोजूल, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज ऍब्सॉर्ब. अँड HCl जर ऍज अ सोल्यूट when dissolved into the water, that time this much amount of heat is evolved. ही एवढी heat evolved. So the heat of solutions or the integral heat of solution, it is totally depends upon the nature of substance of a solute. Solute च्या nature वरती ते डिपेंड करते. ओके, सो दिस इज द कंपोजिशन. याचं कंपोजिशन काय आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करते. ओके, सो इट इज द हीट चेंज that occurs when the specific quantity of a solute is dissolved in a specific quantity of a specified solvent. एक स्पेसिफिक सोल्युशन आणि स्पेसिफिक सॉल्व्हंट घेतलाय, प्रत्येकाची रिक्विसाइड क्वांटिटी आपण घेतली आणि दोघांची सोलिड आणि सॉल्व्हंटची, आणि त्याच्यानंतर जी काही कंडिशन्स आपण हे करतोय, स्टँडर्ड टेम्परेचर आणि प्रेशर जे काही कंडिशन असेल कॉन्स्टंट टेम्परेचरला, दॅट कंडिशन्स, दिस इज द स्टँडर्ड कंडिशन. ही सगळी स्टँडर्ड कंडिशन आहे म्हणून आपण त्याला स्टँडर्ड इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन सुद्धा आपण म्हणू शकतो. So this state of solutions of a substance is described in terms of the moles of a solvent used per mole of solute dissolved at atmospheric pressure and room temperatures. That is called as the normal or the integral heat of solutions. त्याला आपण इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणतोय किंवा नॉर्मल इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स म्हणतोय, कारण नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्सला ही सोल्युशन्स आपण तयार करतो. So this is called as the integral heat of solution, and these are the two examples. And this example clearly indicate that the your
heat change, integral heat of enthalpy or heat of solution, it is totally depends upon the nature of solute. This KCl and HCl, त्याचं compositions काय, कसं nature काय आहे त्याच्यावरती डिपेंड असते. This is clearly indicate in these two examples, right? So the enthalpy change which occurs when a sufficient large amount of solvent is used so that further dilution does not yield or gives the heat change is called as enthalpy of solution or at infinite dilution. आता आपल्याला बघायचं आहे की हीट ऑफ सोल्युशन्स आपण बघितलंय आणि इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स. प्रत्येक मोलला जे काही आपण हीट चेंज होतोय तो जो मेजर करतो त्याला इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स आपण म्हणतोय. आता आपल्याला बघायचं आहे की डायल्युशन्स केल्यानंतर, आता सपोज तुम्ही NaCl ऍड केलंय पाण्यामध्ये आणि पाण्यामध्ये तुम्ही ते 5 ग्रॅम NaCl ऍड केलंय, तो ऍड झालाय, डिझॉल्व्ह झालाय. पण तुम्ही 6 ग्रॅम म्हणजे 6 ग्रॅम जर म्हणजे नेक्स्ट 1 ग्रॅम ऍड करायला गेला तर तो डिझॉल्व्ह होणार नाही. म्हणजे तो आहे तसाच तुमचा NaCl यामध्ये क्रिस्टल्स तसे राहतील. म्हणजे दिस इज द कंडिशन, इट इज कॉल्ड ॲज अ सॅच्युरेटेड कंडिशन्स ऑफ युअर सोल्युशन्स. सो इट मीन्स दॅट सो दॅट टाइम your the solution it does not does not solute, it does not dissolve into the solvent. तसंच आपल्याला अंडरस्टँड करून घ्यायचं आहे की एन्थाल्पी चेंज विच ऑकर्स when sufficiently large amount of solvent. आता आपण इथं जास्तीत जास्त सॉल्व्हंट घेतलाय, परत सॉल्व्हंट घेतला तर हे डिझॉल्व्ह होईल. पण if it is used, for example, if it is used the more solvent, जास्तीत जास्त आपण सॉल्व्हंट यूज केलाय, फर्दर द डायल्युशन डज नॉट गिव्स द हीट चेंज. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की 5 ग्रॅम साठी लागणारा जो सॉल्व्हंट आहे तो समजा फॉर एक्झाम्पल H2O आपल्याला 100 ml लागत असेल, 100 ml ऑफ H2O पाणी 5 ग्रॅम डिझॉल्व्ह करण्यासाठी NaCl, ओके. पण जेव्हा तुम्ही 100 ml पेक्षा इथे आता परत आपण 50 ml ऍड केलंय, परत आपण 50 ml ऍड केलंय, परत आपण 50 ml ऍड केलंय, तर हे कितीही ऍड केल्यानंतर हे जे काही डायल्युशन्स आहे, डायल्युशन्स कितीही केलं तरी याची जी काही डेल्टा एच व्हॅल्यू आहे ही चेंज होत नाही. इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज, ही चेंज होत नाही किंवा यामध्ये काहीही फरक पडत नाही किंवा तुमचं सोल्युबिलिटी ही चेंज होत नाही किंवा ती आहे तशीच राहते किंवा सोल्युबिलिटी तिथे होत नाही. इट सो आफ्टर द डायल्युशन्स ऑफ युअर सॉल्व्हंट इट डज नॉट affect, these dilutions of a solvent does not affect your enthalpy of solution. Enthalpy of solutions वर काहीही फरक पडत नाही. So this is the concept, we just understand one ग्राफ. एका ग्राफवरून आपण ही कंडिशन समजून घेऊया की डायल्युशन्स केल्यानंतर म्हणजे 5 ग्रॅम सोल्यूट, 5 ग्रॅम NaCl जर 100 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह होत असेल आणि त्यानंतर डिझॉल्व्ह झाल्यावर तुम्ही कितीही पाणी ऍड केलं तरी तुमची हीट ऑफ सोल्युशन्स, त्या इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन आहे त्यामध्ये काहीही फरक पडत नाही. सो दिस इज कॉल्ड ॲज द इफेक्ट ऑफ डायल्युशन्स. आपण आता बघतोय इफेक्ट ऑफ डायल्युशन्स ऍट the or enthalpy solution at infinite dilutions. For example, आता suppose we just understand with the help of this figure here minus 80, here minus 60, here is minus 40, here is minus 20, here is 0, right? And this is a delta H, this is delta H in kilojoule, this is delta H in kilojoule, and this is your, here is 10, here is 20, here is 30, here is 40, here is 50, and so on, so on. Okay, so in this here is moles per moles of H2O, moles of H2O. This is an integral or differential heat of solutions. This moles of HCl is equals to 1. मोल्स ऑफ HCl आपण ऍड केले आणि मोल्स ऑफ H2O ऍड केल्यानंतर आता आपण इंटिग्रल हीट ऑफ सोल्युशन्स बघतोय. HCl प्लस 2H2O, HCl plus 2H2O, it formations of HCl 2H2O.
2H2O हे आपल्याला सोल्युबल झालेलं आहे. सो दिस इज द फॉर्मेशन्स ऍट, आता यावेळेस किती अमाऊंट ऑफ हीट डेल्टा एच मायनस इज इक्वल्स टू -40 किलो ज्यूल्स, 40.0 किलो ज्यूल एवढी हीट आपल्याला काय झालेली दिसतंय. ओके, सो नाव द नेक्स्ट स्टेप, आपण परत त्यामध्ये सोल्युशन ऍड केलंय. आता परत सोल्युशन ऍड केलंय, किती केलंय, HCl. आता हे जे आहे हे सोल्युशन आहे HCl प्लस 2H2O, यामध्ये आपण परत ऍड केलंय H2O, 3H2O ऍड केलंय. ओके, आणि परत आपल्याला सोल्युशन मिळालं HCl प्लस 5H2O, 3 प्लस 2 5H2O. हे आपण डायल्युशन्स केलंय, परत आपण H2O ऍड केलाय. ओके, जे डायल्युशन्स केलंय. सो दॅट टाइम दिस हीट, ही जी काही हीट आता बाहेर पडली होती, ही जी हीट आहे, that heat, it is this delta H -60 kilojoule per mole. But after this, when you add the dilutions or the solvent, there is no change. याच्यानंतर जे काही आपण ऍड करतोय त्याच्यानंतर काहीही त्यामध्ये चेंज होत नाही. सो इन दिस वे this here, so this is a differential heat of solutions. हा जो आहे हा differential heat of solutions. This is a differential heat of solutions. If you increase, if you increase the solvent or dilute the solutions, that time your heat of solutions or integral heat of solution at infinite solutions cannot be changed. It is cannot be changed. म्हणजेच तुमचं heat of solution, integral heat of solutions, this is cannot be changed. Heat of integral heat of solutions. This is the integral heat of solutions. This integral heat of solutions, integral heat of solutions, this is cannot be changed after the dilutions. So it means that enthalpy change of enthalpy enthalpy change is does not affect affect the after the infinite dilutions, after the infinite dilutions by solvent कितीही ऍड केलं तर ह्या चेंज हीट डेल्टा एच मध्ये काहीही फरक पडत नाही. So this is the concept we called as enthalpy of solutions at infinite solutions or infinite dilutions. So this is all about the integral heat of solutions or the heat of solutions, right? Remaining part will continue in the next lectures. Okay, बाकीचा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया. Now I am going to stop the class.